اگر آپ چیک کر لیں کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے، کیا ہم شروع کریں؟ جی سر۔ ریحان، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ ہم لائیو ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں۔ سب کو سلام۔ سب کو سلام۔ ہم اب لائیو ہیں اور اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 5 ہفتوں کی کلاس ہوگی۔ ہم ہر بدھ کو رات 8 بجے ملیں گے اور یہ کلاس 1.5 گھنٹے کی ہوگی، اور ہم اس بات پر بات کریں گے کہ ہم کس طرح اے آئی سے مختلف طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں۔ ہم مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کا تعارف کرواتا ہوں۔ پیناورسٹی اور ایجنٹ فیکٹری ٹیم۔ جنید، کیوں نہ آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں؟ جی ضرور سر۔ سب کو سلام، میں جنید ہوں، پیناورسٹی میں کام کرتا ہوں، جہاں ہماری بنیادی توجہ تعلیم کے لیے اے آئی پر ہے۔ میں 2022 سے اس شعبے سے وابستہ ہوں، جب میں پہلی بار پاکا میں شامل ہوا جہاں سر ضیاء سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ ایک شاندار سفر رہا ہے۔ میں نے مختلف بین الاقوامی پروجیکٹس پر کام کیا ہے۔ بعد میں مجھے موقع ملا کہ میں 2024 میں سٹینفورڈ کے کوڈ ان پلیس میں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے پیناورسٹی کی بنیاد رکھی۔ حال ہی میں ہم نے ایک اوپن بک پر کام شروع کیا جس کا نام اے آئی ایجنٹ فیکٹری ہے، اور تب سے یہ کتاب بڑھتے بڑھتے ایک اوپن بک سے ایک مکمل ایکو سسٹم بن چکی ہے، جسے ہم اس کورس میں کور کریں گے۔ شکریہ جنید۔ وانیا، آپ اپنا تعارف کروائیں۔ جی ضرور۔ سب کو سلام، میرا نام وانیا قاسمی ہے۔ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بیچلرز کیا ہے 2021 میں۔ میں 2021 سے سر ضیاء کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور اس پورے سفر سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس وقت میں پیناورسٹی میں بطور فیکلٹی خدمات انجام دے رہی ہوں، اور اس کتاب کی کنٹریبیوٹر بھی ہوں۔ ہم سب مل کر بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا نیا کورس اور نیا سفر۔ جنید، ذرا یہ چیک کریں کہ لوگ سکرین پر ڈرا نہ کر سکیں۔ جی میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب اس سے پہلے کہ میں ریحان کا تعارف کرواؤں جو ہماری یونیورسٹی کے CEO ہیں، میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں پچھلے 40 سال سے اس شعبے میں ہوں، اور مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں۔ بنیادی طور پر میں ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں۔ میں نے وہاں سے 3 ماسٹرز کیے ہیں۔ اسے ASU کہتے ہیں۔ لوگ اس ٹیم کو سن ڈیولز کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور بنیادی طور پر میں نے وہاں سے MBA کیا، MIS میں ماسٹر آف اکاؤنٹنسی اور ماسٹر آف انجینئرنگ کیا۔ میں ایک CPA بھی ہوں، یعنی سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹ، امریکہ سے، اور سرٹیفائیڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی امریکہ سے، اور میں 1999 میں پاکستان واپس آیا، اور بنیادی طور پر ہم طلباء کو پڑھا رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ اس وقت ہماری توجہ صرف AI پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ یہ عالمی معیشت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی، اور یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور باثر ایجادات میں سے ایک ہے۔ یہ ہر چیز کو بدل دے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا تعارف اپنے CEO ریحان سے کرواتا ہوں، اور وہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کورس یونیورسٹی کی مجموعی حکمت عملی میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ کورس اس سیریز کا پہلا کورس ہے، اور ریحان آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔
سب کو سلام۔ آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ میرا نام ریحان ہے اور مجھے آج آپ سب کے ساتھ یہاں ہونے پر بہت خوشی ہے۔ بنیادی طور پر میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور مجھے اس انڈسٹری میں 18 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ میں 2022 میں سر ضیاء کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں شامل ہوا۔ اس کے بعد سے ہم مختلف پروڈکٹس پر کام کر رہے ہیں اور ہم نے پیناورسٹی بھی بنائی۔ ہم نے پورے پاکستان میں الفاجنٹک اے آئی کی تعلیم شروع کی۔ بہت سے بین الاقوامی طلبہ بھی پیناورسٹی میں شامل ہوئے۔ میں اب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ ہم اس وقت جہاں کھڑے ہیں، پیناورسٹی آپ کو کیا پیش کرتی ہے اور آپ کا مستقبل کا کام کیا ہوگا، لیکن آج یہاں موجود ہو کر آپ پہلا قدم اٹھا رہے ہیں۔ آج اس کورس کی پہلی کلاس ہے FDE 100 اور یہیں سے ہم FDE کی بنیاد رکھیں گے۔ میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہر چیز کہاں ملے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں سکرین شیئر کرنا بند کر دوں تاکہ آپ شیئر کر سکیں؟ جی براہ مہربانی شیئرنگ بند کر دیں۔ جی اب آگے بڑھیں۔ میری سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں، مجھے آپ کی گوگل سرچ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ تو ہم ایورک پر جاتے ہیں، یہاں پر میں کورسز میں جاؤں گا۔ یہ ہمارا صفحہ ہے جہاں ہم اپنے مختلف کورسز پیش کرتے ہیں۔ اس وقت یہ کورس FDE 100 ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بہت اہم بات ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید پہلی بار پیناورسٹی میں شامل ہوئے ہوں۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بنیادی کورسز نہیں کیے یعنی AI 101 اور آپ ہمارے 300-400 لیول کے کورسز سے نہیں ہیں اور آپ کو ایجنٹس کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، تو میں آپ کو زور دے کر مشورہ دوں گا کہ آپ یہ AI 101 کورس کریں۔ یہ الفاجنٹک AI کا بنیادی کورس ہے۔ اس وقت رجسٹریشن کھلی ہوئی ہے اور کلاسز کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو الفاجنٹک AI میں مضبوط بنیاد بنانی ہے اور ایجنٹس کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ حاصل کرنا ہے تو یہی وہ درست کورس ہے جہاں سے آغاز کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے سیکھنے کے راستے کو ٹریک کرنے کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ ہمیشہ ان کورسز کو دیکھیں جیسے اس وقت آپ کو FDE 100 نظر آ رہا ہے۔ اس کورس کے بہت سے طلبہ اور شرکا ہمارے AI 101 کورس کسی اور کورس سے آئے ہیں جیسے 300 لیول کے کورسز۔ ان کے پاس پہلے سے الفاجنٹک AI میں مضبوط بنیاد اور ایجنٹس کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ موجود ہے، جیسے کلاڈ۔ اگلا قدم، اگلا سفر FDE 102 ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 100 ہے۔ اگر آپ یہ ریکارڈنگ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ ان کورسز کو چیک کریں۔ FDE کے سابقے اور 100 سے بڑے نمبر والا کورس مستقبل میں آپ کا اگلا قدم ہوگا، اگلے لیول کی طرف آپ کی منطقی پیش رفت۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا کورسز کے بارے میں اور میں کچھ ضروری فیچرز بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس کورس میں مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ اس کورسز والے صفحے کو بک مارک کر لیں تاکہ مستقبل میں آسانی سے مل جائے۔
जब आप पिनावर्सिटी पर साइन इन करेंगे तो आपको यह अवतार नजर आएगा। यहां क्लिक करें, डैशबोर्ड पर जाएं। ये रहा वो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में अगर आप FDE 100 में दाखिल हैं तो आपको यहां कोर्स कार्ड नजर आएगा। इस कोर्स कार्ड पर कई ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। ये रहा लेक्चर्स का बटन। जब आप इस लेक्चर्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस कोर्स की तमाम रिकॉर्डिंग्स यहां मिल जाएंगी। आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए अभी कोई रिकॉर्डिंग नजर नहीं आएगी। आइए वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है ज्वाइन क्लास। जब आप ज्वाइन क्लास पर क्लिक करेंगे तो आप पहले ही इस क्लास में मौजूद हैं, लेकिन अगले हफ्ते जब आप क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक है जूम। हमें इतनी ज्यादा रजिस्ट्रेशन की तवक्को नहीं थी, इसलिए जूम जल्दी भर गया। हमने यहां एक यूट्यूब चैनल का लिंक भी शामिल कर दिया है। अगर जूम भरा हुआ हो तो आप इस वॉच ऑन यूट्यूब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको पिनावर्सिटी के चैनल पर ले जाएगा और तमाम क्लासेस इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम होंगी। अगला है वेलकम बटन। ये आपके लिए बनाया गया एक कार्ड है। आप इसे डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। फिर ये दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली है व्हाट्सएप। जब आप इस व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाएंगे। पिनावर्सिटी के तमाम ऐलानात इसी चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं। अगला है डिस्कशन। हमारा ख्याल है कि आपको अपने साथियों के साथ अहम बातों पर तबादला ख्याल करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। इस कम्युनिटी में शामिल हों। ये कम्युनिटी खास तौर पर FDE 100 के मुबाहिसे के लिए है। इसमें शामिल हों और आपको वहां ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स में शामिल होकर अपने साथियों के साथ मिलजुल कर काम शुरू कर सकते हैं। तो बस ये सब आपके लिए है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन सकता हूं। क्या मैं जारी रखूं? जी, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। क्या मैं जारी रखूं? जी जरूर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और क्या सबको तस्वीर नजर आ रही है? जी हां, सबको ये नजर आ रहा है। जी, सबको नजर आ रहा है। अब शुरू करने से पहले मैं ये वाजे कर दूं कि हम ये क्लास अंग्रेजी में क्यों ले रहे हैं। ये पहला सवाल है जो आपके जहन में जरूर आ रहा होगा। कई वजूहात हैं। पहली ये कि AI एक बैन अल-अक़वामी मार्केट बनने जा रही है। अंग्रेजी कारोबार की ज़बान है, बैन अल-अक़वामी कारोबार की ज़बान। जब तक हम इस ज़बान में महारत नहीं रखते, हम बैन अल-अक़वामी सतह पर कामयाबी से कारोबार नहीं कर सकेंगे। कम व बेश अंग्रेजी कारोबार की ज़बान भी है। और तीसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी समझ सकें और इसमें मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद हों, हमारे असातिज़ा भी और हमारे तलबा भी। यही बुनियादी वजह है, क्योंकि अगर हम बैन अल-अक़वामी कारोबार करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी ज़बान में महारत हासिल करनी होगी। भारत ने IT के शोबे में बहुत अच्छा काम किया है और उसकी एक बड़ी वजह यकीनन उनकी IT महारत थी। लेकिन दूसरी बड़ी वजह उनकी अंग्रेजी की महारत थी।
اگر ہمیں بین الاقوامی سطح پر جانا ہے تو ان دونوں کا ملنا ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اور ایجنٹ فیکٹری جلد ہی بین الاقوامی سطح پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لیے ہم آہستہ آہستہ انگریزی زبان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں اب سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اپنے دوستوں سے انگریزی میں بات کریں، انگریزی میں پریزنٹیشن دیں، تاکہ آپ اپنے کسٹمرز سے بات کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی زبان آپ کی ثقافت کو کم کرتی ہے، بلکہ یہ اسے بڑھاتی ہے، یہ آپ کا ذہن کھولتی ہے۔ میں صرف 2 زبانیں جانتا ہوں، اردو اور انگریزی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اور بھی بہت سی زبانیں جانتا۔ اب کلاس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پچھلے 1-2 سال میں جیسے جیسے اے آئی بڑھی ہے، 2 بہت عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ ڈیولپرز کو نوکریاں تلاش کرنے میں شدید مشکل پیش آ رہی ہے، چاہے وہ فری لانسنگ کی نوکریاں ہوں یا باقاعدہ نوکریاں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیولپرز کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ کیوں؟ کلاڈ کوڈ زیادہ تر کوڈنگ خود کر لیتا ہے، تو ڈیولپر کیا کرے گا؟ یقیناً ہم آگے بڑھتے ہوئے اس پر بات کریں گے۔ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نوکری کی نوعیت بدل چکی ہے، اور آگے بڑھنے سے پہلے جنید نوکریوں کی نوعیت میں اس تبدیلی پر کیا آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ جی ضرور۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ 2021 اور 2022 میں ڈیولپرز کیا کر رہے تھے، تو وہ ہر کمپنی کا مرکز تھے، ہر شعبے، ہر ڈیولپمنٹ ٹیم کا مرکز، اور وہ کوڈ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہم نے چیٹ جی پی ٹی دیکھا، پھر چیٹ جی پی ٹی کو مین سٹریم میں آتے دیکھا، اور وہاں سے چیزیں بتدریج بدلنا شروع ہو گئیں، اور جلد ہی ہم نے اے آئی نیٹو ڈیولپمنٹ دیکھی، پھر اے آئی ڈرنوئن ڈیولپمنٹ۔ اور اگر ہم بات کریں کہ آج ڈیولپرز کیسے کام کر رہے ہیں، تو ڈیولپرز کے پاس اپنی مشین پر ایک جنرلسٹ ایجنٹ یا کوڈنگ ایجنٹ موجود ہے، جیسے کلاڈ کوڈ، جیسے کوڈیکس، جیسے اوپن کوڈ وغیرہ، اور ان کے پاس قابل اے آئی ماڈلز ہیں، جیسا کہ ہم انہیں جانتے ہیں، لارج لینگویج ماڈلز LLMs، جو کوڈنگ میں واقعی بہت اچھے ہیں۔ تو وہ کام جو ڈیولپرز دہائیوں سے کرتے آ رہے تھے، یعنی کوڈ لکھنا، منطق کی تصدیق کرنا اور پھر اسے لائیو کرنا، وہ راستے پہلے ہی بدل چکے ہیں۔ وہ سارا کام 80% مشکل کام اب آسانی سے کلاڈ کوڈ کسی بھی ایسے جنرلسٹ ایجنٹ سے کروایا جا سکتا ہے۔ تو نوکری پہلے ہی بدل چکی ہے، اور اس وقت ڈیولپرز وہ کام کرنے کے لیے کلاڈ کوڈ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر میں ایک ڈیولپر ہوں اور میں نے اپنا زیادہ تر وقت کوڈ لکھنے میں گزارا ہے، تو اب میں کیا کروں گا؟ وہ کیا قدر ہے جو میں اب ادارے کے لیے لاؤں گا، جب وہ سب کچھ جو میں پہلے کرتا تھا اب کلاڈ کوڈ سے ہو سکتا ہے؟ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ڈیولپرز کو اب نوکری نہیں مل رہی، کیونکہ ڈیولپرز کا وہ کردار جو ہم جانتے تھے وہ پہلے ہی بدلنا شروع ہو چکا ہے، اور اب یہ کسی نئی چیز میں تبدیل ہو رہا ہے، اور وہ نئی چیز اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جسے ہم آگے دیکھیں گے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اب دوسری عجیب بات، پہلی بات تو یہ تھی کہ ڈیولپرز کو نوکری نہیں مل رہی۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر کمپنیاں جو اے آئی پروجیکٹس شروع کر رہی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ MIT کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ان میں سے 95% کامیابی سے عمل درآمد نہیں کر پاتی۔ ہم اپنی ماہر وانیا سے پوچھتے ہیں، وانیا کیا ہو رہا ہے؟ کمپنیاں اپنے اے آئی پروجیکٹس کامیابی سے مکمل کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے۔
بہت سی کمپنیاں اور بہت سے اسٹارٹ اپس اے آئی سلیوشنز فراہم کر رہے ہیں۔ ماڈلز میں کوئی خرابی نہیں، سافٹ ویئر میں کوئی خرابی نہیں، سب کچھ ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے آمدنی پیدا نہیں کر پا رہے، وہ اس سے پیسے نہیں کما پا رہے۔ تو اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، آپ کے ماڈلز درست طریقہ اور درست جوابات دے رہے ہیں، تو پھر یہاں ممکنہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس پوری بات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہاں ایک خاص خلا ہے، ایک خلا جسے ہم ڈپلومنٹ گیپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ماڈلز اور سافٹ ویئر نتائج نہیں دے پا رہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے بدل سکتے ہیں اور اس ڈپلومنٹ گیپ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے لیے ٹھیک کام کریں۔ جی، خلاصہ یہ کہ ایک ڈپلومنٹ گیپ موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے سے اے آئی کی روشنی نکل رہی ہے، لیکن دو ستون ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، یعنی ڈیولپرز کو نوکریاں نہیں مل رہے اور کمپنیاں اے آئی پروجیکٹس کامیابی سے مکمل نہیں کر پا رہے۔ اب اس پر قابو کیسے پایا جائے اور اسے پیسے کیسے کمائے جائیں، یہی بڑا سوال ہے۔ اے آئی سے پیسے کیسے کمائے جائیں، ہم اگلے 5 ہفتوں میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب تصور کریں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ 2005 کی بات ہے، یا 2005 اور 2010 کے درمیان۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام پالنٹر ہے۔ وہ بڑے سافٹ ویئر کنٹریکٹس لیتے ہیں، وہ خدمات فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایک پروڈکٹ بنائی تھی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جو انتہائی تکنیکی تھی۔ اور وہ یہ انتہائی تکنیکی پروڈکٹس بیچ رہے تھے، فرض کریں اوریکل جیسی کوئی پروڈکٹ۔ اوریکل بھی غیر تکنیکی لوگوں کو ڈیٹا بیس بیچتا ہے، لیکن زیادہ تر کمپنیوں میں ڈیٹا بیس کے ماہرین پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو بس اگر اوریکل کسی کمپنی کو پروڈکٹ بیچے تو انہیں صرف پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے، اور کمپنی کے زیادہ تر ملازمین پہلے ہی یونیورسٹی کی کلاسز میں ڈیٹا بیس سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن پالنٹر کی پروڈکٹ صارفین کے لیے آسانی سے سمجھنا ممکن نہیں تھا، خاص طور پر غیر تکنیکی صارفین کے لیے۔ اس لیے انہوں نے ایک نیا جاب ٹائٹل ایجاد کیا جسے فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر یعنی FDE کہتے ہیں۔ یہ 2005 سے 2010 کی بات ہے۔ اس وقت اے آئی کی بڑے پیمانے پر تعیناتی نہیں تھی، اور یہ سب اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے تھا۔ اب FDE یعنی فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کا کردار سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر اے آئی کمپنیوں نے 15-20 سال بعد یہی ماڈل اپنا لیا ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے، انہوں نے اسے اتنی دیر سے کیوں اپنایا۔ لیکن پہلے آئیے اس ماڈل کو سمجھتے ہیں۔ پالنٹر جو کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا۔ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ سمجھا سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ جی، تو جب ہم پالنٹر کی بات کر رہے ہیں اور جب وہ مختلف کمپنیوں کو کچھ بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے، اب انہوں نے پہلے ہی ایک بنیادی پلیٹ فارم بنا لیا تھا، اور اس بنیادی پلیٹ فارم میں وہ تمام بنیادی اجزاء موجود تھے جن پر کچھ بھی بنایا جا سکتا تھا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا کہ جب کوئی کمپنی کچھ چاہتی تو وہ پالنٹر سے معاہدہ کرتی تاکہ ایک فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر مل سکے، اور وہ انجینئر کلائنٹ کی کمپنی میں تعینات ہو جاتا اور وہ پروڈکٹ جو بھی تقاضے ہوتے پالنٹر کے اپنے پلیٹ فارم پر بناتا۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پلیٹ فارم ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس پر آپ دوسرے سافٹ ویئر بناتے ہیں۔ اوریکل ایک پلیٹ فارم ہے
और मिसाल के तौर पर जी मेल एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जी मेल के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप ओरेकल के ऊपर प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसलिए ओरेकल एक प्लेटफॉर्म है। जब एफडीई किसी दूसरी कंपनी में जाता है तो इसके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर वो इस मखसूस कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ओरेकल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर को फर्ज करें पीआईए, अमेरिकन एयरलाइंस एमिरेट्स में भेजे तो वो अपना प्लेटफॉर्म अपने साथ ले जाएंगे। इसे यूं समझी कि वो एक सूट के साथ ले जा रहे हैं। तो एफडीई अपना प्लेटफॉर्म कंपनी के अंदर ले जाता है और फिर इस कंपनी के मुलाजमीन के साथ काम करते हुए, जो अपने कारोबार को समझते हैं, अपने प्लेटफॉर्म की मदद से उनके लिए प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर आप एफडीई बनना चाहते हैं, जो इस वक्त दुनिया की सबसे मकबूल नौकरी है, खास तौर पर एआई में, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसे आप कंपनी के अंदर ले जाएं ताकि आप तेजी से सॉफ्टवेयर बना सकें। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, तो इस तरह फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के तसव्वुर की कुछ नुमाया खुसूसियात हैं। पहली बात यह कि प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है और वो इसे इस कंपनी के अंदर ले जाएगी जहां इसकी तैनाती होगी। दूसरी बात यह कि वो अपनी महारत साथ लाएगा और उस कंपनी के मुलाजमीन के साथ काम करेगा जहां इसे तैनात किया जा रहा है। फर्ज करें इसे एमिरेट्स में तैनात किया गया है, तो वो एमिरेट्स के मुलाजमीन के साथ मिलकर काम करेगा। आप कह सकते हैं जनरल मोटर्स टोयोटा। टोयोटा गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, तो वो अपने कारोबार को किसी भी और से कहीं बेहतर समझते हैं। इसलिए ओरेकल अपना ओरेकल डेटाबेस और फर्ज करें अपने फाइनेंशियल डेटाबेसेस और बाकी सब चीजें ले जाएगा और टोयोटा के मुलाजमीन के साथ मिलकर काम शुरू करेगा और तेजी से प्रोडक्ट्स बनाएगा। सारा मकसद यह है कि प्रोडक्ट्स तेजी से बने। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। 15-20 साल बाद पिछले 3 महीनों में ऐसा क्यों हुआ? हम ये कोर्स 12 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एफडीई तो 2005-6 से मौजूद है। 20 साल बाद अमेज़न ने इसे क्यों अपनाया और उसके लिए एक नई कंपनी बनाई? माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया, ओपन एआई ने ये किया, इनिथ्रापक ने ये किया, और भारतीय माहिरीन कह रहे हैं कि अगर भारतीय आईटी कंपनियों को जिंदा रहना है तो उन्हें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के मॉडल की तरफ जाना होगा। उन्हें ऐसा करना ही होगा, वरना वो खत्म हो जाएंगी। ये भारतीय माहिरीन कह रहे हैं। ये सब हमारी एजेंट फैक्ट्री किताब में हवालों के साथ दर्ज है। तो अब सवाल यह है कि 20 साल बाद ये तमाम एआई कंपनियां इसे क्यों अपना रही हैं? वजह बहुत सादा है, वही मसला है। आइए इनिथ्रापक की मिसाल लेते हैं। इनिथ्रापक के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप क्लाउड कोड कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ शुबों के लिए मुख्तलिफ स्किल्स मौजूद हैं। अब अगर इनिथ्रापक टोयोटा के साथ काम करना चाहे तो टोयोटा के लोग एआई में ज्यादा अच्छे नहीं हैं। फर्ज कर लेते हैं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। टोयोटा के लोग एआई में ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो गाड़ियां बनाने में बहुत अच्छे हैं और अपने कारोबार को किसी भी और से कहीं बेहतर समझते हैं।
اس لیے انتھراپک ایک فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر بھیجے گا ایک ایسے سوٹ کیس کے ساتھ جو انتھراپک کے پلیٹ فارم سے بھرا ہو اور وہ بنیادی طور پر ٹویوٹا کے ملازمین کے ساتھ مل کر اے آئی پروجیکٹس بنائے گا تاکہ اس وقت جو 95% کمپنیاں اے آئی پروجیکٹس بنانے میں ناکام ہو رہی ہیں ٹویوٹا ان کی طرح ناکام نہ ہو۔ اب انتھراپک کو اس سے کیا ملتا ہے؟ انتھراپک کو ٹویوٹا کی طرف سے لاک ان مل جاتا ہے۔ اگر ٹویوٹا انتھراپک کا فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر استعمال کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے بند جاتے ہیں، انہیں ساری زندگی انتھراپک کو ادائیگی کرنی پڑے گی کیونکہ ان کی اے آئی پروڈکٹس انتھراپک کی پروڈکٹس اور پلیٹ فارمز پر بنی ہوں گی۔ تو سارا مقصد کیا ہے؟ انتھراپک کو لاک ان حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایف ڈی ای کے کم پیسے لیں، کبھی کبھی وہ بہت بڑی رعایت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کسٹمر کو ساری زندگی بہت لمبے عرصے کے لیے انتھراپک کی پروڈکٹس سے باندھ لیتے ہیں۔ ٹویوٹا کو کیا ملتا ہے؟ ٹویوٹا اپنی کمپنی میں جدید اے آئی تیار اور تعینات نہیں کر پا رہی، اس لیے انہیں ایک بہت باصلاحیت اور تربیت یافتہ انتھراپک کا ملازم مل جاتا ہے جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ انتھراپک کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے یقیناً لاک ان پیدا ہوتا ہے۔ وانیا، کیا آپ اس کا خلاصہ کر سکتی ہیں؟ جی ضرور سر۔ اگر ہم شروع سے بات کریں کہ ایف ڈی ای کیا ہے، ہم فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی طرف کیسے آئے، مسائل کیا ہیں، خلا کہاں ہے، تو ہم ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اگر آپ کوڈنگ کی مہارت سیکھ لیں تو آپ کا کیریئر بن جائے گا؟ کیا آپ نے یہ 20 سال پہلے سنا تھا؟ اے آئی سے پہلے اپنے کیریئر میں کہیں آپ ری ایکٹ کر سکتے ہیں، اچیک میں ہاں نہ لکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگوں نے یہ سنا ہوا ہے، وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اے آئی کے بعد یہ درست نہیں رہا، کیونکہ زیادہ تر چیزیں جیسا کہ سر نے وضاحت کی اور ہم نے بات کی اب بدل چکی ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ 2022 کے بعد آپ کو بہت سے ذہین اے آئی سسٹم ملے، بہت سے ذہین ماڈلز جو بہت کم قیمت پر کوڈ لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ اور یہ لاکھوں لائنوں کا کوڈ لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک پیچ ہے، آپ کو اس کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ اب انٹری لیول جونیئر کرداروں اور اے آئی کے درمیان ایک مقابلہ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی اور ہم اسے کور کریں گے، اور یہ سیکھ کر ہمیں کس کردار کو ہدف بنانا چاہیے، جیسا کہ سر ضیا فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر پر توجہ دے رہے ہیں، اور اے آئی کے دور کے بعد ہم اس پر زیادہ توجہ کیوں دے رہے ہیں۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کیا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور جیسے جیسے ہم اس کتاب میں آگے بڑھیں گے ہم اسے قدم با قدم کور کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہم فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کیسے بن سکتے ہیں اور اس کے کیا راستے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اصطلاح فارورڈ ڈپلائیڈ کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر فوجی زبان کی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ فوج بیس پر بیٹھنے کے بجائے باہر میدان میں کام کر رہی ہے۔ تو ہمارے انجینئرز بھی دوسری کمپنیوں میں کام کریں گے، اپنی ٹیم کو دوسری کمپنی میں شامل کریں گے، بجائے اس کے کہ گھر بیٹھ کر ریموٹ کام کریں، اپنی ہی کمپنی میں کام کریں۔ تو فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی اصطلاح کا سارا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی دوسری کمپنی میں شامل ہوں گے اور شروع سے آخر تک اسی مخصوص کمپنی میں کام کریں گے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی، کیا یہ اے آئی سے پہلے موجود تھا؟ تو ہم نے جانا کہ پولینڈ نے اسے تقریباً 2000 سے 2005 کے درمیان مقبول بنایا۔
وہ اس ٹائٹل کو آؤٹ سورس کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی بہت پیچیدہ سافٹ ویئر سسٹم ہوتا تو وہ تعیناتی کرتے۔ وہ اپنے انجینئرز کو بینکوں میں، ہسپتالوں میں اور سرکاری شعبوں وغیرہ میں صارفین کے ساتھ تعینات کرتے تھے تاکہ وہ شروع سے آخر تک اسی مخصوص کمپنی، بینک، ہسپتال، سرکاری ادارے میں سب کچھ بنائیں۔ تو یہ خیال 2000 کی دہائی کے وسط میں آیا، لیکن اب ہم نے اسے فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر میں بدل دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم کئی اور ٹائٹل استعمال کرتے تھے، جیسے سولوشن انجینئر، فیلڈ انجینئر، سیلز انجینئر وغیرہ۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اے آئی کے دور کے بعد کیا بدلا۔ پہلے کے پرانے سافٹ ویئر انجینئرز یعنی فیلڈ انجینئرز اس سے پہلے کیسے کام کرتے تھے، اور اب موجودہ اے آئی دور میں ایف ڈی ای ملازمین کیسے کام کریں گے۔ پہلے جیسا کہ ہم نے بات کی، وہ پیچیدہ سافٹ ویئر کو کسٹمر کے سسٹم سے جوڑتے تھے، لیکن اب ایف ڈی ای کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اے آئی اس وقت بہت غیر متوقع ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ ایک سوال ایک بار پوچھیں تو وہ آپ کو ایک خاص جواب دے گا، مثلاً اے بی سی۔ اگر آپ وہی سوال دوبارہ پوچھیں تو وہ آپ کو ایک اور جواب دے گا۔ اگر آپ وہی سوال تیسری بار پوچھیں تو وہ ایک اور جواب بنائے گا، اور ایک اور جواب پہلی بار مختلف تھا، دوسری بار مختلف تھا، اور اسی طرح تیسری بار بھی۔ تو یہ غیر متوقع ہے۔ آپ اسے مکمل طور پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ہم اسے کیسے سنبھالیں، اسے کیسے پرامپٹ کریں، اس پر قواعد کیسے لاگو کریں، حفاظتی قواعد، گارڈ ریلز، یہ سب کچھ کیا جائے گا فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی طرف سے۔ یہ ان کے کرداروں میں سے ایک ہے، اور اس سے پہلے پرانے ایف ڈی ای صرف ان فیچرز پر کام کرتے تھے جو پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ لیکن اب ہم اس مخصوص کمپنی کے لیے ہر چیز شروع سے بنائیں گے، اور ہم تعینات کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، اور ہر چیز ان کے قواعد اور ان کے ڈیٹا کے مطابق طے کریں گے۔ یہی پرانے ایف ڈی ای اور اے آئی کے دور کے بعد والے ایف ڈی ای کے درمیان بڑا فرق ہے۔ جی سر، بہت شکریہ، بہت عمدہ وضاحت کی۔ تو اب میں دوبارہ خلاصہ کرتا ہوں۔ ایف ڈی ای کن بنیادی تقاضوں میں کارآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بہت اہم ہے۔ براہ مہربانی جو بھی سکرین پر ڈرا کر رہا ہے اسے کلاس سے نکال دیں، کیونکہ لوگوں کو تنگ کرنا قابل قبول نہیں۔ بنیادی تقاضے کیا ہے؟ کن صورتوں میں ایف ڈی ای کارآمد ہوگا؟ نمبر 1، پروڈکٹ کا تکنیکی ہونا ضروری ہے، اور صارف کا غیر تکنیکی ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ امتزاج نہ ہو، مثال کے طور پر فرض کریں ایک تکنیکی پروڈکٹ ہے اور کسٹمر بھی تکنیکی ہے جو اے آئی جانتا ہے، تو پھر ایف ڈی ای کی ضرورت نہیں، وہ اسے صرف پروڈکٹ دے دے گا اور وہ خود استعمال کر لے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ڈپلائیڈ انجینئر اپنے ساتھ ایک پلیٹ فارم لے جائے گا جس پر وہ تعمیر کرے گا۔ اگر پلیٹ فارم نہ ہو تو ایف ڈی ای کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر وہ ہر چیز صفر سے بنائے گا، اور آپ کو ایک ایف ڈی ای، ایک بہت مہنگے ڈیولپر کی کیا ضرورت ہے جو آ کر شاید 3 سال کام کرے۔ یہ کام نہیں کرتا۔ وہ ایک پلیٹ فارم لائے گا تاکہ آپ کی زندگی آسان اور تیز ہو اور پروجیکٹ تیزی سے بن سکے۔ تو یہ 2 چیزیں انتہائی اہم ہیں، اور ایف ڈی ای ریموٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان سے کسی امریکی کمپنی کے لیے کام کر سکتا ہے یا مقامی بھی ہو سکتا ہے۔
जैसे वो सिलिकॉन वैली में एफडीई भर्ती करते हैं, ओपन एआई सिलिकॉन वैली में किसी को भर्ती करे और इसे फर्ज करें इंटेल भेज दे। दोनों सिलिकॉन वैली में ही हैं, तो ये मकामी भी हो सकता है। यानी एफडीई का मकाम कोई मानी नहीं रखता, लेकिन प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। और बाखबर डिप्लायर्स और कम तकनीकी लोगों के दरमियान तवाजुन होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एफडीई कैसे बने, यही असल मसला है। आप लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म के बगैर, फर्ज करें प्लेटफॉर्म के बगैर आप में से कोई किसी दूसरी कंपनी में जाकर उन्हें कहे कि एआई इस्तेमाल करना शुरू करें, तो क्या वो क्लाउड इनिथ्रापक के लोगों का एफडीई तरजीह देंगे या आपकी कंपनी के लोगों को? आपको आम फहम बात क्या है? आपकी अक्ल क्या कहती है? यकीनन अगर आप क्लाउड इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसे आपकी कंपनी तैनात कर रही है, तो वो इनिथ्रापक से किसी को लाना तरजीह देंगे। वो आपकी कंपनी से किसी को क्यों लाएंगे या आपको क्यों भर्ती करेंगे? यही मसला है। जुनेद, बराहे मेहरबानी इस मसले की वजाहत करें। कोई कंपनी आपको एफडीई के तौर पर क्यों भर्ती करेगी? जी ठीक है, तो पहले बुनियादी बात तय कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि यहां मौजूद हम सब, शायद हम में से ज्यादातर लोग एफडीई के तौर पर तैनात होना चाहते हैं या इस जॉब मार्केट में शामिल होना चाहते हैं जो इस वक्त सबसे मकबूल जॉब रूल है। अब एक बात जो हमने अभी वाजे की, जब हम एफडीई की बात करते हैं तो एफडीई ऑन साइट हो सकता है, रिमोट हो सकता है, हाइब्रिड शक्ल में हो सकता है। तो एफडीई कुछ अरसे के लिए ऑन साइट मौजूद होगा और फिर वापस आकर बाकी काम रिमोट मुकम्मल करेगा। अब यहां दो बड़े मसले हैं जो हमें एफडीई यानी फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बनने से रोक रहे हैं। पहला मसला यह है कि जब कोई कंपनी सोच रही हो कि किसी एफडीई को भर्ती करे ताकि कुछ नाफिज किया जा सके, तो वो देखेंगे कि इंजीनियर हासिल करने के क्या ऑप्शंस हैं, और अगर वो आपका मवाजना क्लाउड कोड के फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर से कर रहे हों, तो वो इसी इंजीनियर को तरजीह देंगे। अगर आप दोनों ने क्लाउड के प्लेटफॉर्म पर ही अमल दरामद मुकम्मल करना है, तो ये पहली बात है। जब हम क्लाउड या ओपन एआई जैसे एआई वेंडर्स की बात करते हैं, अगर वो अपने एफडीई रोल्स पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों को अपनी एफडीई खिदमात पेश कर रहे हैं, तो कंपनियां आपके बजाय उन्हें तरजीह देंगी। अब अगली बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या पेश कर सकते हैं ताकि इस रुकावट पर काबू पाया जा सके। और यहीं पीनावर्सिटी का इकोसिस्टम आता है। तो एक तरफ ऐसा नहीं है कि आपके पास इकोसिस्टम नहीं है, आपके पास तामीर के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं। हम इसे थोड़ी ही देर में देखेंगे। तो पहली बात एक वेंडर का मसला है और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर आप तामीर करें। अगर आप क्लाउड या ओपन एआई या उनके किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे तो उनके इंजीनियर्स कंपनियों के लिए आपसे बेहतर और ज्यादा पुरकशिश ऑप्शन होंगे। फिर दूसरी बात महारत की है, और जब आप एफडीई के तौर पर काम करेंगे और कंपनी के कामों में शामिल होंगे, मसले की निशानदेही से लेकर, यानी वो कौन सा मसला है जो एआई यहां हल करेगा, इस हिस्से से लेकर तकनीकी अमल दरामद के बारे में सोचने तक, और फिर उन तमाम नॉलेज वर्कर्स के साथ मिलकर काम करना जो इस वक्त वो किरदार अदा कर रहे हैं ताकि हल को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा सके और उसकी कदर साबित हो। अब ये एक पाल सटेक काम है जो मसले की तारीफ से शुरू होकर हल के मुकम्मल नफाज तक जाता है, और उसके लिए ऐसी सोच दरकार है जो आज के डेवलपर्स के काम करने के अंदाज से कुछ ज्यादा हो। तो ये दूसरा हिस्सा है जहां आपको नॉलेज वर्कर्स के साथ काम करने में आसानी महसूस करनी होगी, उनके मसाइल को समझना होगा और फिर क़यादत संभालकर उनकी निशानदेही करनी होगी, हल बनाना होगा, और हल बनाने के बाद इसे तैनात करना होगा, और तैनाती के बाद भी आपको यकीनी बनाना होगा कि जो कदर
साबित की गई थी या पेश की गई थी जो एआई एजेंट्स अब वो नफाज पैदा कर सकता है वो सब अब काम कर रहा है। जी सर, शुक्रिया, बहुत शानदार काम। वानिया और जुनैद पाकिस्तान में मेरे देखे हुए सबसे बासलाहियत लोगों में से हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। आप किताब देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस किस्म का काम किया है। अब मैंने सवाल पूछा था कि वो आपको क्यों भर्ती करेंगे। मैं दुनिया की 3 बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों के नाम लेने जा रहा हूं। एक्सेंचर। मुझे इसके बारे में अपने दोस्त आदिल से पता चला जो वहां काम करते थे। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक्सेंचर। दूसरी है प्राइस वाटर हाउस जो एक अकाउंटिंग कंपनी है, और फिर इन्फोसिस है जो एक भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनी है। अगर मुझे सही याद है तो इन तीनों में एक बात मुश्तरक है। इन तीनों ने क्लाउड कोड के लिए इनिथ्रापक के साथ बहुत बड़े मुआहदे किए हैं। अब चूंकि वो कंसल्टिंग कंपनियां हैं, ये तीनों उनमें से एक अकाउंटिंग कंपनी है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो भी कंसल्टिंग कंपनी है। अगर किसी कंपनी को इनिथ्रापक के एफडीई और प्राइस वाटर हाउस के एफडीई में से इंतखाब करना हो, तो वो प्राइस वाटर हाउस का एफडीई या एक्सेंचर का एफडीई या इन्फोसिस का एफडीई क्यों चुनेंगे? क्यों? इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वरना इनिथ्रापक हमेशा जीतेगा या ओपन एआई अपने प्लेटफॉर्म के साथ हमेशा जीतेगा। वो इस वक्त क्लाउड कोड के ऊपर अपने अमूदी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो प्राइस वाटर हाउस क्या कहेगा? प्राइस वाटर हाउस कहेगा कि मैंने क्लाउड कोड के ऊपर एक अमूदी अकाउंटिंग एप्लीकेशन बनाई है। अगर आपको अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में किसी अकाउंटिंग एफडीई की ज़रूरत है, तो हमारा एफडीई न सिर्फ क्लाउड कोड जानता होगा, बल्कि इसके पास क्लाउड कोड के ऊपर एक अमूदी प्लेटफॉर्म भी होगा। यही वाहिद रास्ता है, वरना प्राइस वाटर हाउस, इन्फोसिस और एक्सेंचर खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सब क्लाउड कोड के ऊपर और बुनियादी एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर अमूदी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं यकीनन। तो निज़ाम कुछ इस तरह है। सबसे नीचे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, शायद इनिथ्रापक, शायद जीमनाई, शायद ओपन एआई। इस वक्त में सिर्फ ओपन एआई और इनिथ्रापक को तरजीह दे रहा हूं, लेकिन बाकी भी अच्छे हैं। चीनी मॉडल के 3 भी बहुत अच्छा है। फिर आता है हारंस जो उन्हीं का बनाया हुआ होता है। मिसाल के तौर पर के 3 का मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन उनका हारंस बहुत कमजोर है। कोडेक्स एक हारंस है। कोडेक्स एक हारंस है। के 3 का हारंस तो है, लेकिन बहुत कमजोर है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि हारंस क्या होता है? अगर हम एआई एजेंट्स की बात करें, तो हमने देखा है कि वो किसी कोड के गिर्द बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ओपन एआई एजेंट एसडीके या क्लाउड एजेंट एसडीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके पास मखसूस मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कई मॉडल्स हैं। एसडीके या क्लाउड एजेंट एसडीके, उनके पास मखसूस मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। मसलन हम उनका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं 0 से 1 तक। हम उनके दूसरे ऑप्शंस और उनके रवैये को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, अगर हम अपना एआई हल किसी मखसूस कंपनी में तैनात करें, तो ये सिर्फ इतना नहीं कि हमें एक मॉडल तैनात करना है, हमें इसके गिर्द काम करना पड़ता है, इसका रवैया, इसके गार्ड रील्स, इसका सिस्टम, हमें इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। तो हारंस उन्हीं तमाम चीज़ों में होता है कि एजेंट कैसा रवैया इख्तियार करेगा, हम गार्ड रील्स कैसे लगाएंगे, हम कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो
हमारे मखसूस शोबे से ही जवाब दे। तो ये तमाम चीज़ें बुनियादी तौर पर हमारी हारंस की किस्म में आती हैं। जुनेद बराहे मेहरबानी अब भी बताएं। जी, तो खुलासा ये कि सबसे पहले हमारे पास मॉडल होता है जो एजेंट का दिमाग है। अब मॉडल के गिर्द मौजूद हर वो चीज़ जो इसे कारामद बनाती है, इसे हम हारंस कह सकते हैं। तो क्लाड कोड की सूरत में हम इसे सोनेट 5, AOPS 5, अफीबिल 5 कह सकते हैं। ये दिमाग है, वो LLM जो हर चीज़ को चला रहा है। फिर इस मॉडल के गिर्द मौजूद हर चीज़ जो दरअसल क्लाड कोड को कारामद बना रही है, इसके गार्ड रील्स, इसकी टूल कॉलिंग, ये मेमोरी को कैसे संभालता है, कैसे सोचता है और हल नाफिज करता है, ये लूप्स कैसे चलाता है, ये सब हारंस में आता है। जी सर। अब हमने दिमाग की बात की जो LLM है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमने हारंस की बात की मिसाल के तौर पर क्लाड कोड अक्लोड AI जो एक वेब एप्लीकेशन है, ये भी एक हारंस है। काम भी एक हारंस है। कोडेक्स भी एक हारंस है जो LLM के गिर्द होता है। अब ये दोनों चीज़ें AI लैब्स फराहम कर रही हैं। जैसे क्लाड, जैसे इनिथ्रापक, जैसे ओपन AI। अब होने वाला क्या है? प्राइस वाटर हाउस क्या कर रहा है? प्राइस वाटर हाउस एक एप्लीकेशन बना रहा है। AI एजेंट, AI वर्कर, FT यानी फुल टाइम इक्विवेलेंट, जो हारंस इस्तेमाल कर रहा है, जनरलिस्ट एजेंट इस्तेमाल कर रहा है। क्लाड कोड एक जनरलिस्ट एजेंट है। इसे इस्तेमाल करते हुए सारिफ के लिए कस्टम हल बनाए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर प्राइस वाटर हाउस जो एक अकाउंटिंग कंपनी है, एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन एजेंट बनाएगा जो उनके कस्टमर्स इस्तेमाल करेंगे और उसका 80% हिस्सा प्राइस वाटर हाउस इस कंपनी में जाने से पहले ही बना चुका होगा। उनके फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स वो AI एजेंट लेंगे जो क्लाड कोड के ऊपर चलता है, या शायद किसी और हारंस पर, मसलन ओपन AI एजेंट्स SDK, और बुनियादी तौर पर इसे अपने साथ इस कस्टमर के पास ले जाएंगे जो अकाउंटिंग का काम करता है, और फिर बाकी 20% फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कस्टमर के तकाज़ों के मुताबिक इस एजेंट को बेहतर बनाएगा। मिसाल के तौर पर अगर टोयोटा का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्राइस वाटर हाउस से कहे कि टैक्स डिपार्टमेंट में एक FDE भेजें, तो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए प्राइस वाटर हाउस पहले ही क्लाड कोड के ऊपर एक एजेंट बना चुका है। क्लाड कोड दूसरे जनरलिस्ट एजेंट्स इस्तेमाल करते हुए, और फिर वो अपना सूटकेस कंपनी टोयोटा ले जाएंगे और उनके टैक्स डिपार्टमेंट के अपने तकाजे होंगे जो 20% हैं। वो कस्टमर के लिए ये काम 4-5 दिन में कर देंगे। कस्टमर को क्या फायदा हुआ? ये काम 4-5 दिन में हो गया। उनके लोगों ने प्राइस वाटर हाउस की टीम से सीखा, और प्राइस वाटर हाउस को क्या फायदा हुआ? उन्होंने एक कस्टमर को बांध लिया। उनका अकाउंटिंग एजेंट, टैक्सेशन एजेंट टोयोटा इस्तेमाल कर रहा है, शायद अगले 10 साल तक, और वो इसकी सब्सक्रिप्शन वसूल कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर ना होता तो टोयोटा अपना एजेंट तैनात ही ना कर पाती। लेकिन चीजें तेजी से बदल रही हैं। इनिथ्रापक भी स्किल्स तैयार कर रहा है। ओपन AI ने भी हेल्थ केयर के माहिरीन और फिनांस के लोग भर्ती किए हैं। वो माहिरीन नफ्सियात तक भर्ती कर रहे हैं ताकि ये मखसूस शुबों वाली कंपनियां। अब ये एक सेंचर, प्राइस वाटर हाउस और इन्फोसिस के दरमियान एक जंग होने जा रही है। ये सब यही पेश करेंगे कि हम स्टेक में ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। हमारे एजेंट्स 90% काम कर देंगे, मुझे सिर्फ 10% कस्टमाइज करना होगा।
کسٹمر کو بھی یہ پسند آتا ہے کیونکہ پروڈکٹ خاص ان کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے۔ پہلے اے آئی کے بغیر ہر ایک کسٹمر کے لیے حل کو کسٹمائز کرنا ناممکن کام تھا۔ کلاڈ کوڈ اور اے آئی کے ساتھ اب کسی کسٹمر کے لیے سافٹ ویئر کسٹمائز کر سکتے ہیں اور جو بہترین آئیڈیاز اپنے کسی کسٹمر کے لیے تعینات کیے انہیں اپنی مین برانچ اپنی مین پروڈکٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اب کی مرکزی پروڈکٹ بھی مسلسل بہتر ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور آپ کا کسٹمر اب سے زیادہ تکنیکی اور ماہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں ایف ڈی ای کی کوئی ضرورت نہیں۔ سارا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ تکنیکی ہیں اور اپنا پلیٹ فارم اس کمپنی میں لے جا رہے ہیں تاکہ جو کام عام طور پر مہینوں میں ہوتا ہے وہ اب ہفتوں میں کر دیں، اور یقیناً کسٹمر کو بھی یہ پسند آتا ہے۔ کسٹمر کے لیے واحد نقصان یہ ہے کہ انتھراپک کے ساتھ لاک ان ہو جائے گا اور انہیں آنے والے سالوں میں انتھراپک کو مسلسل ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک سینچر جیسی کمپنیاں، انفوسس جیسی کمپنیاں، پرائس واٹر ہاؤس جیسی کمپنیاں اے آئی لیبس کے ہارنسز کے اوپر اپنی تہ بنا رہی ہوں گی تو آپ کو نوکری کیسے ملے گی؟ نوکری ملنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ انتھراپک کے لیے کام کرنا شروع کریں۔ پرائس واٹر ہاؤس کے لیے تو فری لانسرز کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو پیش کرنے کو کچھ نہیں، اس لیے ہم ایک مکمل ایکو سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ایک نظام۔ اب کتاب کی طرف آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں ہائپوتھیسز بھی ہے۔ ہائپوتھیسز ایک سافٹ ویئر ہے جو انوٹیشن کرتا ہے، وہ انسٹال ہے۔ یہ لنک لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی نشان لگا دیا ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس 30 منٹ ہیں۔ جنید، اب سے شروع کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم کیا ہے؟ اب سب لوگ سنیں، ہم یہ ایکو سسٹم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ انتھراپک اور اوپن اے آئی کے ایف ڈی ایز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایف ڈی ای اس وقت مارکیٹ کی سب سے مقبول نوکری ہے۔ تمام کمپنیاں ایف ڈی ایز بھرتی کر رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم دینے جا رہے ہیں اور آپ میں سے بہترین لوگوں کو ہم ایسا پلیٹ فارم فراہم کریں گے جس کے اوپر آپ اپنے ہارنس خود بنا سکیں۔ اسی پر آپ اس پلیٹ فارم، اس ایکو سسٹم کو بنانے میں بھرپور کام کر رہے ہیں۔ آپ انہیں دونوں نام دے سکتے ہیں۔ ایکو سسٹم اب پلیٹ فارم یہ کیا ہے، اور یہ ڈیولپرز اور ہمارے طلبہ کو بین الاقوامی مارکیٹ میں نوکریاں حاصل کرنے اور خود کو پیش کرنے میں کیسے مدد دے گا؟ جی، تو اب سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے اے آئی ایجنٹ فیکٹری، جو ایک اوپن بک کے طور پر شروع ہوئی اور اب یہ ایک مکمل ایکو سسٹم میں تبدیل ہو چکی ہے، یا ہم اسے ایک مکمل پلیٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ہم اس وقت زیر بحث لا رہے ہیں وہ سب تعینات کیا جا سکتا ہے اور قابل عمل ہے۔ ایکو سسٹم میں جانے سے پہلے آئیے اس اصطلاح کی تعریف کر لیں اور تھوڑی دیر بعد اس پر واپس آئیں گے۔ ہم نے فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی بات کی، پھر ہم نے وینڈر لاک ان اور فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کی بات کی۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اصطلاح شیئر کر رہا ہوں۔
बस ये नोट कर लें, थोड़ी देर के लिए याद रखें, और हम वेंडर न्यूट्रल वर्टिकल फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की इस्तिलाह पर वापस आएंगे। बस थोड़ी देर के लिए ये इस्तिलाह याद रखें, वेंडर न्यूट्रल फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। अब वापस इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं। जो एक किताब के तौर पर शुरू हुआ था वो अब एक मुकम्मल इकोसिस्टम में बदल चुका है, और इस इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज इस इकोसिस्टम की बुनियाद में हमारे पास एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। अब ये एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्या है? ये एआई वर्कर्स बनाने, एआई एजेंट्स तैयार करने और ये जानने का मुस्तनद जरिया है कि कंपनी को एआई से मुताल्लिक कहाँ किस चीज के नफाज की जरूरत है, वो नफाज किस किस्म का हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो पहली चीज जो हमने तैयार की है वो है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मुस्तनद जरिया। किसी भी कंपनी किसी भी इस्तेमाल के लिए एआई एजेंट्स बनाने अप्लाइड एआई प्रोडक्ट्स नाफिज करने का। अब इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के दो मुख्तलिफ सार्फिन हैं। पहले हैं इंसान, इस वक्त हम इस किताब पर हैं और उससे सीख रहे हैं, अभी भी हम इनोटेशंस देख सकते हैं। और दूसरे हैं एआई एजेंट्स जैसे कलाड, आक्लोड एआई या कोई भी ऐसा हारेंस जो इससे जड़ सके, जो हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से जड़कर एआई एजेंट फैक्ट्री के साथ तामुल करे और उसकी बुनियादी तह इस्तेमाल करे। अब इस लेयर 0 के ऊपर हम दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो बुनियादी हैं और जो सबको सीखने के साथ साथ बनाने में भी मदद देंगी। अब पहली प्रोडक्ट है ज़ट्यूटर एआई। वो क्या है? अब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मुस्तनद जरिया है। अब इस मुस्तनद जरिए के ऊपर अगर मैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बनना चाहता हूं तो मुझे वो सोच अपनानी होगी, मुझे तसव्वुरात समझने होंगे, बहुत से प्रोजेक्ट्स करने होंगे और कुछ नई महारतें सीखनी होंगी। इन सब के लिए पुराना तरीका यह था कि अब क्लास में जाएं और उस्ताद से सीखें, 500 लोगों के कमरे में, और फिर ज्यादातर वक्त ये समझने में गुजारी कि यह है किया। अब जब हम ज़ट्यूटर एआई की बात करते हैं तो ये एक ज़ाती 1-on-1 उस्ताद है जो सर ज़िया की तदरीसी तर्ज, उनकी आवाज़, उनके सिखाने के अंदाज पर बनाया गया है, और उसके पास इस किताब का सारा सियाक व सबक मौजूद है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो ये इसी किताब से पढ़ाता है और हर चीज़ सीखने के लिए एक ज़ाती उस्ताद है। दूसरी तरफ जब आप किसी क्लाइंट की कंपनी में जाते हैं और आपको कोई यूज़ केस नाफिज करना होता है तो आप बहुत सी चीज़ें भी बना रहे होते हैं, और इसी हिस्से के लिए बिल्डर आता है, यानी आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको ये सोचने में मदद दे के ठीक है मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं वो हिस्सा कैसे बनाऊंगा, इसे कैसे नाफिज किया जाना चाहिए। एजेंट फैक्ट्री का खुला तरीका और ब्लूप्रिंट किया है जो इसे मुमकिन बनाए। उन सब के लिए हमारे पास ज़ा बिल्डर है। अब ये इस प्लेटफॉर्म की 3 बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं। पहली है बुनियादी कर्नल, इसके ऊपर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, पहली कुछ भी सीखने के लिए और दूसरी कुछ भी बनाने के लिए। और अब उन 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें कुछ और भी मिलने जा रहा है जो वाकई मुख्तलिफ है। एक तरफ हम मुस्तनद जरिया देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपको फ्रेम वर्क और बुनियादी अज्जा मिलेंगे ताकि आप कुछ भी नाफिज कर सके, जैसे आप अभी एजेंट फैक्ट्री देख रहे हैं। तो अगर आप अपना सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जिस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो आपको इसके लिए भी बुनियादी अज्जा मिल जाएंगे। तो ये इस इकोसिस्टम का मुख्तसर तारुफ था जिस पर आप काम कर रहे हैं और जिसे बना रहे हैं। जी सर, मेरा ख्याल है कि आप लोग शायद पूरी तरह ना समझ पाए हों, क्योंकि हम आपको कदम ब कदम आगे लेकर चलेंगे, बिल्कुल बुनियाद से। फर्ज करें हम 2022 में हैं, एआई नहीं है, यकीनन एआई थी लेकिन इस शक्ल में नहीं, जनरेटो एआई नहीं थी। फर्ज करें हम 2021 में हैं, इल्म कैसे पेश किया और पहुंचाया जाता था? एक निसाबी किताब के जरिए। वो एक टेक्स्ट बुक थी। मिसाल के तौर पर अगर आप ओरेकल सीखना चाहते तो एक ओरेकल की टेक्स्ट बुक होती थी। अब टेक्स्ट बुक 3 किस्म के लोगों के काम आती थी। नंबर 1,
तालिब इल्म इससे सीखता था। नंबर 2 उस्ताद इससे पढ़ाता था। नंबर 3 डेवलपर इसे अपनी मेज पर रखता था और उससे बनाता था। तालिब इल्म आगे चलकर डेवलपर बन जाता और वही किताब अपने साथ रखता। अब टेक्स्ट बिक हम एआई की बात नहीं कर रहे। अपने बरसों में जो मुख्तलिफ चीजें सीखीं वो टेक्स्ट बक से ही तो सीखीं। यकीनन। तो इस तरह टेक्स्ट बिक के 3 किस्म के सार्फिन थे। नंबर 1 असातिज़ा क्लासों में टेक्स्ट बिक से पढ़ाते थे, फिर तलबा क्लासों में टेक्स्ट बिक इस्तेमाल करते, उस्ताद को सुनते लेकिन सीखने के लिए टेक्स्ट बिक भी इस्तेमाल करते। नंबर 3 जब वो डेवलपर बन जाते तो वो टेक्स्ट बिक इस्तेमाल करते रहते, भूली हुई चीजें याद करने, दोहराने, सीखने और चीजें बनाने के लिए। ये सब एआई से पहले की बात है। अब उन्होंने इसे इस्तेमाल करके क्या बनाया? उन्होंने क्या बनाया? जरा पता करें कि ये शख्स कौन है और देखकर इसे क्लास से निकाल दें। ये तलबा की तरफ से बहुत बारा रवैया है। हम सीखने और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मनफी लोग क्लास को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बारा रवैया है। आप इस दुनिया में ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे इस रवैये के साथ। अब टेक्स्ट बक्स थीं। उन्होंने क्या बनाया? इन टेक्स्ट बक्स से उन्होंने एसएपी जैसी चीजें बनाई। अब इस पैराग्राफ को देखें। यूआरएल यहां मौजूद है। जब क्लास खत्म हो जाए तो अब टेक्स्ट बिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम का तसव्वुर, और वो कहाँ है? इकोसिस्टम पहला हिस्सा। तो 2022 और उससे पहले हम क्या करते थे? हम टेक्स्ट बक्स से सीखते थे। और फर्ज करें हमने एक जनरल लेजर बनाया जो अकाउंटिंग डेटा है, या हमने एक ईआरपी बनाया। इन तमाम चीजों को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता था। बुनियादी तौर पर यह रिकॉर्ड रखने वाला निज़ाम है, और ये एआई से पहले की बात है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब से हम इसे रिवायती सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहेंगे, जिसमें सिर्फ डेटा होता था, क्योंकि इल्म तो टेक्स्ट बिक में होता था और यकीनन कंप्यूटर टेक्स्ट बक्स को समझ नहीं सकते थे। तो ये सारा डेटा और बुनियादी वजह जिसकी बना पर हम इसे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, रिवायती सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहते थे, ये थी कि ये ऐसा डेटा महफूज करता था जो मुस्तनद था और मुस्तनद जरिया था। अगर आप किसी कंपनी में जाएं तो उनका ईआरपी सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, कोई और निज़ाम एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होता था, क्योंकि वो मुस्तनद जरिया था जिसे आप इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर एक टैक्सेशन सिस्टम था, मुख्तलिफ टैक्सेशन सिस्टम, और इसमें डेटा मौजूद नहीं था। वो डेटा के बारे में यकीनी नहीं था, तो वो मुस्तनद जरिए का हवाला देता, जो इस कंपनी का जनरल लेजर यानी अकाउंटिंग सिस्टम होता। आपको डेटा वहां से मिलता और वो जानते कि ये डेटा दुरुस्त और सच्चा होगा, और वो इसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते थे। तो इल्म इस तरह फैलाया जाता था। अब मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल पूछने जा रहा हूं। पहले इस बात को दोहरा लेते हैं, टेक्स्ट बिक इंसान सीखता है, इंसान डेवलपर बनता है, और डेवलपर कारोबार के लिए सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। पहले ये वर्क फ्लो था। अब देखें 2022 आया, दुनिया की तमाम ओरेकल की टेक्स्ट बक्स कमोबेश एआई
پہلے ہی LLM میں سیکھ چکی تھی۔ اوریکل کی تمام ٹیکسٹ بکس پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اور اسے سسٹم آف ریکارڈ نہیں کہا جاتا، اسے بنیادی طور پر پری ٹریننگ کہتے ہیں۔ اب ہمیں اوریکل پڑھانے AI کو سکھانے کے لیے ایک اور ٹیکسٹ بک کی ضرورت کیوں پڑے گی جب سارا علم پہلے ہی موجود ہے؟ یہی سوال ہے۔ ہمارے دو اساتذہ میں سے کون اس کا جواب دینا چاہے گا؟ جنید آوانیہ۔ سر میں جی اب بتائیں۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ماڈل اس وقت تک انٹرنیٹ پر دستیاب بہت سے ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہو چکا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مخصوص کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے یہ ایجنٹ فیکٹری کیوں بنائی اور ہم نے یہ طریقہ کیوں نہ اپنایا کہ بس ہمارے پاس کلاڈ کوڈ ہو اور وہ آپ کو پڑھانا شروع کر دے؟ فرض کریں 2026 میں AI پرامپٹنگ کا موضوع۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ میں آپ سے کہوں کہ میں کل امتحان لوں گی، آپ فرض کریں ایک ہفتے بعد، اور موضوع ہے 2026 میں AI پرامپٹنگ، اور کوئی مواد دستیاب نہیں، کوئی سلائیڈز نہیں، کچھ نہیں، کوئی کتاب دستیاب نہیں، آپ کو خود ہی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ آپ سوچیں گے کہ مجھے نہیں معلوم، کیا مجھے سرسری سطح پر پڑھنا ہے، گہرائی میں، اور کون سا موضوع پڑھوں، کون سا چھوڑ دوں؟ بہت سے ایسے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر میرے پاس 100 طلبہ ہوں تو 2026 میں AI پرامپٹنگ کے بارے میں ان کی سمجھ مختلف ہوگی، کیونکہ وہ کلوڈ AI پر جائیں گے اور شاید ان سے اپنے امتحان کی تیاری کے بارے میں پوچھیں گے، اور وہ انہیں ایک موضوع دے دے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس اوپن AI کا سکٹی موڈ ہو تو وہ انہیں ایک موضوع دے گا اور وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اوپن AI کا سکٹی موڈ انہیں مختلف سمتوں میں پڑھانا شروع کر دے گا۔ پہلے طالب علم کے لیے شاید وہ گہرائی میں چلا جائے، دوسرے طالب علم کے لیے وہ کسی اور سمت میں پڑھائے۔ دونوں درست ہوں گے لیکن سمت مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس موقع پر لیکن اگر میں کہوں کہ میرے پاس ایک مخصوص PDF ہے، آپ کو بس اسے اپلوڈ کرنا ہے اور اسی PDF سے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو سکٹی موڈ آپ کو اسی مخصوص مواد سے ایک ایک کر کے پڑھائے گا۔ آپ کے خیال میں امتحان کی تیاری کے لیے کون سا طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے؟ آپ مجھے چیت میں بتا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جہاں کوئی امتحانی مواد دستیاب نہیں، دوسرا طریقہ جہاں میں نے آپ کو ایک مخصوص وسیلہ PDF کی شکل میں دیا ہے۔ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا موضوع پڑھنا ہے اور آپ اسی مخصوص موضوع سے شروع کریں گے اور ایک ایک کر کے سب کچھ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمیں ایک حوالہ چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت انٹرنیٹ پر سب کچھ دستیاب ہے، لیکن ہمیں پھر بھی ایک حوالہ چاہیے۔ پہلی بات، ہمیں معلوم نہیں کہ ماڈل ہیلوسینیٹ کر رہا ہے یا مستند مواد فراہم کر رہا ہے یا مستند اعداد و شمار دے رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمیں یہ بھی یقین نہیں کہ ماڈل آپ کو کس گہرائی کی سطح پر تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر قابو پانے کے لیے ہم ماڈل کو اپنے وسیلے سے جوڑتے ہیں جو ایک سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری PDF کتاب اور ماڈل خود بخود ایک ایک کر کے سب کچھ کور کرے گا۔ اب اوپر والی تہ یعنی پڑھانے والی تہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس معاملے میں ہم نے کہا کہ یہ ایک اوپن سکٹی موڈ ہے،
لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں مواد چاہیے، ہمیں ایک ایسا وسیلہ چاہیے جو ہمارے دوسرے ماڈل سے جڑے، جو ہمارے معاملے میں پڑھانے والا ماڈل ہے۔ جی سر۔ جی خلاصہ یہ کہ کلاس میں 9 منٹ باقی ہیں، ہم سوالات بھی لیں گے۔ لیکن میں اس موضوع کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جواب سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی طالب علم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا سسٹم آف ریکارڈ کیا ہے۔ یہ کتاب ہمارا سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ پہلے سسٹم آف ریکارڈ ڈیٹا کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسے اکاؤنٹنگ ڈیٹا، فنانشل ڈیٹا، سیلز ڈیٹا وغیرہ، اور سپلائی چین ڈیٹا وغیرہ۔ اب ہم یہ لفظ کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ دو فریقوں کے کام آ سکتا ہے۔ ایک انسان جو اسے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا اے آئی۔ لیکن اے آئی کے معاملے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اے آئی کو کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ، کتاب، ٹیکسٹ بک، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کی ضرورت کیوں ہوگی؟ کیونکہ اسے 4 وجوہات کی بنا پر اس کی ضرورت ہوگی۔ پہلی جواب ہر بار بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ چیٹ جی پی ٹی پر جا کر سٹڈی موڈ کھولتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز پڑھاؤ، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے شروع کرے گا اور کہاں ختم کرے گا۔ کوئی اختتام آغاز نہیں ہوتا، یہ بے ترتیبی سے موضوعات چنے گا احتمال کی بنیاد پر اور آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا۔ نمبر 3، یہ سیکھنے کا کوئی ریکارڈ نہیں بناتا۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں تک سیکھ چکے ہیں۔ اسے سیشن کے دوران تو معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اگلا سیشن کھولیں تو اسے معلوم نہیں ہوگا۔ اور پڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی تدریسی اصول نہیں۔ تو اس لیے کچھ بھی پڑھانے بنانے کے لیے اب میں نے ایک اور لفظ شامل کیا ہے، کچھ بھی پڑھانے۔ اس سے سیکھنے اس سے بنانے کے لیے آپ کو ایک سسٹم آف ریکارڈ چاہیے، اور یہ کتاب اور ایم سی پی سرور جو ہم آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ یہ جسے انسٹال کرنا جنید آپ کو ابھی سکھائیں گے، ایک سسٹم آف ریکارڈ ہے، ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ ہے، ایک کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ ہے جسے انسان یہاں پڑھ رہے ہیں، اور اے آئی کلاؤڈ کوڈ میں ایم سی پی سرور کے ذریعے پڑھتی ہے۔ جنید کیا آپ سب کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کلاؤڈ پر سسٹم آف ریکارڈ انسٹال کریں؟ جی ضرور سر۔ میں سکرین شیئرنگ بند کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اب ہمارا تعارف ایجنٹ فیکٹری کے کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ سے ہو چکا ہے، اور یہ کنٹینٹ سسٹم آف ریکارڈ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے یہ مستند سسٹم آف ریکارڈ تمام اے آئی ایجنٹس تک پہنچایا جاتا ہے، اور ابھی ہم اسے کلوڈ اے آئی کے ساتھ سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایجنٹ فیکٹری کھولنی ہے۔ آپ سٹارٹ ریڈنگ پر کلک کر سکتے ہیں، اور یہاں ایکو سسٹم کے اندر آپ کو دوسرا آپشن نظر آئے گا جو سسٹم آف ریکارڈ ہے۔ آپ کو اس URL پر جانا ہے، اور یہ تمام گروپس میں بھی شیئر کیا جائے گا اگر آپ ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ نیچے سکرول کریں تو آپ کو سسٹم آف ریکارڈ کو کلوڈ اے آئی سے جوڑنے کی ہدایات مل جائیں گی۔ تو یہاں جب آپ ہدایات پر پہنچیں، ہمیں بس ان پر قدم با قدم عمل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے جلدی سے وہ چیزیں الگ کر دیں جو میں نے ابھی سیٹ اپ کی ہوئی ہے۔ آپ نے کر لیا؟ کیا ہم یہ فری اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم کلوڈ اے آئی استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں سسٹم آف ریکارڈ استعمال کرنے کے لیے کسی پیڈ اکاؤنٹ پیڈ ممبرشپ کی ضرورت نہیں۔ آپ اسے اس وقت کسی بھی فری اکاؤنٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔
तो मैं बस पुराना कनेक्शन हटा रहा हूं और हम हर चीज का जायजा ले सकते हैं जैसा कि वो इस वक्त होती है जब आप पहली बार खुद को जोड़ रहे हों। ठीक है, बेहतरीन। तो वापस अपने सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड के सफ़े पर हम हिदायत पर हैं और हम उन रहनुमा उसूलों पर अमल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्लोड एआई में एक कनेक्टर सीट अप करना है और यही कनेक्टर आनेटो एप्स वो चीज़ है जो क्लाउड को अदर हकीकत किसी भी एआई एजेंट को हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से जोड़ना मुमकिन बनाती है। हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से जुड़ने के लिए अब ये क्या है, इसके पीछे क्या तसव्वुर है, हम उसे अपने आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो जैसे ही हमने इस लिंक पर क्लिक किया हम वापस क्लोड एआई पर आ गए और यहां हमें एक डायलॉग मिला जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें यहां कुछ टाइप करने की जरूरत भी नहीं। बस वापस आकर आपको हर फील्ड पर क्लिक करना है, वो खुद ब खुद कॉपी हो जाएगी और बस इसे क्लोड एआई के डायलॉग में पेस्ट कर दें। यहां पहली चीज नाम है, तो हमें बस नाम पर क्लिक करना है, वो खुद ब खुद कॉपी हो गया। वापस क्लोड एआई पर आएं और इसे नाम वाली फील्ड में पेस्ट कर दें। दूसरी चीज यूआरएल है, यानी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहां है। क्लोड एआई या कोई और हारेंस इस तक कैसे पहुंच सकता है। तो आपको एमसीपी सर्वर के यूआरएल पर क्लिक करना है, कहीं भी क्लिक करें वो कॉपी हो जाएगा और फिर वापस क्लोड एआई पर जाएं और हमने इसे यहां दूसरे ऑप्शन में पेस्ट कर दिया है जो यूआरएल था। अब आपके मामले में आपको यह कुछ इस तरह नजर आ सकता है। हमने 2 फील्ड्स भर दी हैं और फिर एडवांस्ड सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। इन एडवांस्ड सेटिंग्स पर क्लिक करें, यहां 2 मजीद ऑप्शंस हैं। पहला इते क्लाइंट आईडी इख्तियारी और दूसरा सीक्रेट इख्तियारी। वापस सफ़े पर जाएं और यहां चौथी हिदायत में हमें एक वैल्यू मिलती है और बस इस चीज को नोट करें, हमें इसे कॉपी करना है और इते क्लाइंट आईडी में शामिल करना है। हमने यहां से फील्ड कॉपी कर ली है, वापस क्लोड एआई पर जाकर इसे यहां शामिल कर दें और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दें। सीक्रेट में कुछ डालने की जरूरत नहीं। हमारे पास नाम है, हमारे पास यूआरएल है और हमारे पास यहां क्लाइंट आईडी है। ये तीनों चीजें शामिल करने के बाद अब बस ऐड पर क्लिक कर सकते हैं और यहां आप देख सकते हैं कि अब कनेक्टर क्लोड एआई में शामिल हो चुका है। पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब क्लोड एआई को इस कनेक्टर के बारे में मालूम है, लेकिन वो अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हमें पहले इजाजत देनी होगी और अपना पीनावर्सिटी एजेंट फैक्ट्री अकाउंट क्लोड एआई से जोड़ना होगा ताकि क्लाउड इस कनेक्टर तक रसाई हासिल कर सके। अब ऐसा करने के लिए बस कनेक्ट के बटन पर क्लिक करें और क्लाउड आपको पीनावर्सिटी के इतने प्लेटफॉर्म पर भेज देगा। यहां अगर आप लॉग आउट हैं तो अपने अकाउंट में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद आपको बस इस सब्स बटन अथॉराइज पर क्लिक करना है। जैसे ही इजाजत मिल जाए हम वापस क्लोड एआई पर आ जाते हैं और अब हम देख सकते हैं कि हमारा एमसीपी या कंटेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड अब क्लोड एआई से जुड़ चुका है और अब क्लोड एआई को हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड तक रसाई हासिल है। वो इससे कोई भी जवाब दे सकता है, अदर हकीकत इसके ऊपर कुछ बनाने में हमारी मदद कर सकता है। सहूलत के लिए एक और बात, यहां आप देख सकते हैं कि क्लाउड को 3 नए टूल्स तक रसाई मिल गई है और दाईं तरफ एक बटन हैंड्स अप्रूवल। इसका मतलब यह है कि जब भी क्लोड एआई सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से जुड़ने का फैसला करेगा वो आपसे इजाजत मांगेगा। आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। जो मैं तरजीह देता हूं वो ये है कि इजाजत को ऑलवेज अलाउ में बदल दें, क्योंकि जब एजेंट चल रहा हो तो मैं चाहता हूं कि वो खुद मुख्तार तरीके से चले, सारे काम करे और नताइज वापस ले आए। तो ये आपकी मर्जी है। मैं मशवरा दूंगा कि बस परमिशंस पर क्लिक करें और यहां ऑलवेज अलाउ मुंतखब करें। अब इसके बाद आप वापस अपनी चीट पर जा सकते हैं और इसे वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप रोजाना करते हैं। सिर्फ आज के लिए आइए किसी खास तसव्वुर के बारे में पूछते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इस्तेमाल करो और उसके इकोसिस्टम की वजाहत करो। और इंटर दबाते हैं। अब इस सवाल की बुनियाद पर यह क्लाउड पर मुनहसिर है कि वो अपनी याददाश्त से जवाब दे। कोई एमसीपी या क्लोड एआई कनेक्टर इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से जवाब दे। आइए देखते हैं क्लाउड क्या करता है। तो यहां हम देख सकते हैं कि क्लाउड हमारा कनेक्टर इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारा कंटेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है। अब ये किताब से गुजर रहा है, वो मुस्तनद जरिया मौजूद है, ये असबाक देख रहा है कि असबाक क्या सिखा रहे हैं, मुआमला किया है
اور اس ساری سوچ بچار اور تحقیق کے بعد ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ سے جڑنے کے بعد یہ ہمیں حتمی جواب دے گا۔ اور یہ رہا، اس نے سسٹم آف ریکارڈ سے معلومات لی ہے۔ اس نے مختلف صفحات دیکھے جیسے ایکو سسٹم اوور ویو، ایکو سسٹم، سسٹم آف ریکارڈ جو ہم یہاں استعمال کر رہے تھے، اور ہمیں جواب ہماری اپنی کتاب پر مبنی مل رہا ہے، نہ کہ کلوڈ اے آئی کی LLM یادداشت انٹرنیٹ سے کوئی عمومی معلومات۔ تو اس طرح اب سسٹم آف ریکارڈ سے جڑ سکتے ہیں اور آج ہی سے اسے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ بس اس کا تجربہ کریں۔ جی سر۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو، ہم اب کے لیے یہ سب بنا رہے ہیں تاکہ اب فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر بن سکیں اور یہ سارے ٹولز اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ ہم ابھی شروعات کر رہے ہیں اور ہم مل کر کام کریں گے اور نالج 20 بنائیں گے، وہ عمودی سسٹم آف ریکارڈ جس کی ہم نے ابھی وضاحت نہیں کی۔ ہم نے صرف ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ کی وضاحت کی ہے۔ اور آپ تو نوکری کریں گے، فری لانسر کے طور پر کام کریں گے یا اپنا سٹارٹ اپ شروع کریں گے۔ یہ آپ کے جذبے اور باقی چیزوں پر منحصر ہے۔ یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ آپ نے سیکھا کہ آپ کتاب 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، لاگ ان کر کے کتاب کو ایک انسان کی طرح پڑھیں، جیسا کہ جنید نے آپ کو سکھایا۔ اسے جوڑیں، کنیکٹر استعمال کریں۔ بگ کنیکٹر جو ایک سسٹم آف ریکارڈ کنیکٹر ہے، MCP سرور، اور اسے کلوڈ اے آئی کی ویب سائٹ اور اس کے ایجنٹ پر استعمال کریں اور اس سے سوالات پوچھیں، وہ ابھی آپ کو پڑھائے گا۔ ہم نے آپ کو زاکیوٹر اے آئی اور اسے انسٹال کرنے کا طریقہ ابھی نہیں سکھایا۔ اگلی کلاس میں سب سے پہلے یہی کریں گے تاکہ آپ اس سے بھی سیکھ سکیں۔ زاکیوٹر اے آئی، جنید کیا آپ انہیں دکھا سکتے ہیں؟ جی۔ تو تیسرا ٹیب زاکیوٹر اے آئی ہے۔ تیسرا ٹیب بھی دستیاب ہے۔ جی جنید، معذرت، اب جاری رکھیں، براہ مہربانی جاری رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم اسی سے شروع کریں گے، لیکن آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ساری دستاویزات موجود ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، کلوڈ اے آئی اس وقت آپ کو فری اکاؤنٹ میں صرف ایک کنیکٹر سے جڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ لامحدود کنیکٹرز استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ادائیگی والے یعنی فری اکاؤنٹس میں اگر آپ ایجنٹ فیکٹری سسٹم آف ریکارڈ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو اپنا دوسرا کنیکٹر ہٹانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے زاکیوٹر اے آئی بھی انسٹال کیا ہے تو آپ صرف ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ جتنے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کر انتھراپک کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اوپن اے آئی کا مقابلہ کریں گے، ہم مائکروسافٹ کا مقابلہ کریں گے، ہم انفوسس کا مقابلہ کریں گے، ہم ٹاٹا کنسلٹنگ کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ہزار طلبہ اور اساتذہ ہیں، تو ہم بھرپور مقابلہ کریں گے اور خدا کی مدد سے اے آئی میں دنیا کی قیادت کریں گے۔ اب کلاس ختم کرنے سے پہلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ جی ضرور، براہ مہربانی پڑھیں۔ کلاس کی زبان انگریزی ہے، تو اب سے گزارش ہے کہ سوالات انگریزی میں پوچھیں۔ ٹھیک ہے، جن کے پاس سوالات ہیں وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور ہم قطار بنا لیتے ہیں۔ براہ مہربانی بھیجیں۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جی میرا سوال بالکل وہی ہے جو سر ضیاء نے بتایا کہ ہم کیسے مقابلہ کریں ان بڑے اداروں کا جیسے انتھراپک، اور ان کے پاس برانڈنگ بھی ہے، ان کے پاس سرمایہ کاری ہے اور بہت بڑی جیسے یہ سب چیزیں، تو ہم FDE کے کردار میں کیسے مقابلہ کریں اگر وہ مارکیٹ میں آ جائیں اور ان کے پاس بہت بڑی سرمایہ کاری اور یہ سب چیزیں ہوں، تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے، اگر میں سمجھا ہوں جنید۔
अगर मैं सवाल दुरुस्त समझा हूं तो वो कह रहे हैं कि हम इन्फोसिस जैसी कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगे। क्या वो दुरुस्त कह रहे हैं? क्या मैं दुरुस्त हूं? जी सर, यही सवाल है। जी मेरे दोस्त, पूरी तारीख में मुट्ठी भर पुरज़्म लोगों ने हमेशा बड़ी बड़ी जमायतों को शिकस्त दी है। बड़ी फौजों को हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी अगर वो काफी पुरजोश हों। मिसाल के तौर पर इनिथ्रापक के पास इस वक्त 1-2 हज़ार से भी कम लोग हैं, मुझे अभी ठीक से याद नहीं। इनिथ्रापक के पास 2,000 मुलाजमीन हैं। इसकी मालियत तमाम भारतीय आईटी कंपनियों की मजमूई मालियत से कहीं ज्यादा है। उन्होंने पिछले 30 साल में जो काम किया वो गोया रायगा चला गया। यकीनन बिल्कुल रायगा तो नहीं गया, वो काम आएगा। लेकिन बात यह है कि ये अज़्म, जिद्दत और मेहनत का मामला है। जुनेद अब कितने घंटे काम कर रहे हैं? औसतन 16 घंटे रोजाना, अगर मैं इसे पूरे हफ्ते पर फैलाऊं। क्या आप कोई छुट्टी लेते हैं? नहीं सर, हफ्ते के 7 दिन। जी हाँ, वानिया। मेरा 10 से 14 घंटे के दरमियान रहता है। बिल्कुल, और मैं भी काम कर रहा हूं, अगरचे इन जितना नहीं। क्योंकि मैं थक जाता हूं और फिर सो जाता हूं, लेकिन ये नौजवान लोग हैं, मैं थोड़ा बूढ़ा हूं। लेकिन मैं फिर भी 10 से 12 घंटे रोजाना लगा रहा हूं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस मैदान में जिंदा रहना चाहते हैं तो इस नई दुनिया में इंतहाई मेहनत करें। अगला सवाल बराहे मेहरबानी। कोमल के बाद मोहम्मद। अस्सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि एजेंट फैक्ट्री किताब में अगर मैं तमाम कोर्सेज मुकम्मल कर लूं तो क्या मैं फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बन जाऊंगा? उम्मीद है जी। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद पैसे कमाने के लिए मैं कौन सा मखसूस पहला कदम उठा सकता हूं? इसके 2 तरीके हैं, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ते में हमेशा कम पैसे होते हैं और मुश्किल रास्ते में हमेशा ज्यादा। आसान रास्ता यह है कि बस हमारे टूल्स और क्लाउड कोड इस्तेमाल करें, और जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इससे आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन करोड़पति नहीं बनेंगे। मुश्किल रास्ता यह है कि आप कोई एक शोबा मुंतखब करें, जिस पर हम आगे आने वाली क्लासों में बात करेंगे। और हम आपको ये भी सिखाएंगे, मिसाल के तौर पर सील्स जैसा शोबा मुंतखब करें, अकाउंटिंग जैसा शोबा मुंतखब करें, अकाउंटिंग जैसा शोबा मुंतखब करें, सप्लाई चेन जैसा शोबा मुंतखब करें, शायद क्वालिटी वगैरह। आप इससे भी गहराई में जा सकते हैं। आप फार्मा यानी अद्वियात का शोबा मुंतखब कर सकते हैं। आप रेस्तुरानों का शोबा मुंतखब करके इस पर एक स्टार्ट अप बना सकते हैं। हमारे टूल्स इस्तेमाल करें, और हम आपको ओपन सोर्स टूल्स भी फराहम करेंगे, ताकि अगर हमें कुछ हो जाए तो भी आप मेहनत करते रहें और पैसे कमाते रहें। तो ये 2 रास्ते हैं, आसान रास्ता और बेहतरीन रास्ता। पहले आसान रास्ते से शुरू करें और फिर मुश्किल रास्ते की तरफ बढ़ें। सर मैंने वो पढ़ा है जिसका आपने जिक्र किया, सर्विसेज की सीढ़ी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आया कि पहला कस्टमर कैसे हासिल करें। मेरे अजीज दोस्त, ये पहली क्लास है। हम क्लास के पहले 90 मिनट में हैं। बहुत शुक्रिया सर। आहिस्ता आहिस्ता ये सब दस्तावेज में मौजूद है, और हम इसे कोर करेंगे और आपको कदम बा कदम सिखाएंगे भी। शुक्रिया, शुक्रिया। तारिक बराहे मेहरबानी अपना माइक खोलें। तारिक, आपको दोबारा इनम्यूट करना होगा। दोबारा इनम्यूट करें बराहे मेहरबानी। अस्सलाम अलैकुम सबको। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मेरे दोस्त। ठीक है।
اب تک یہ بہت مفید کلاس رہی ہے اور ایف ڈی ای کا تصور کافی مستقبل بین ہے۔ تو میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس تیزی سے ٹیکنالوجی روز بدل رہی ہے، ہمیں کتنا یقین ہے کہ یہ مستقبل قریب میں نہیں بدلے گی؟ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب چیزیں بدلتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر ہمیں 2 تصورات سیکھنے ہوں گے۔ آپ کہیں گے کیا آپ پاگل ہیں؟ مجھے خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہماری ٹیم اور میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ دوسرے لوگ تھک سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ ہم سب سے زیادہ محنتی ہیں، ہم سب سے زیادہ لگن والے ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ میں یہ اعتماد ہو تو ہر بار جب کچھ بدلے گا آپ کو خوشی ہوگی، کیونکہ دوسرے لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ خدا کی مدد سے تیزی سے دوڑتے رہیں گے۔ لیکن اے آئی جس طرف جا رہی ہے، لگتا ہے سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بھی انسان ہیں، وہ سپر ہیومن نہیں ہیں۔ جی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اوسط درجے کے ہیں تو آپ کو اس دور سے نکل جانا چاہیے۔ آئی ٹی ہی نہیں، سچ کہوں تو آپ کو جاب مارکیٹ سے ہی نکل جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں کہ آپ بہترین میں سے بہترین ہیں، یہ صرف آئی ٹی یا اے آئی کی بات نہیں۔ آپ بینکاری سے باہر ہو جائیں گے، آپ اکاؤنٹنگ سے باہر ہو جائیں گے، آپ طب سے باہر ہو جائیں گے۔ اگر آپ بہترین اور سب سے زیادہ محنتی نہیں تو انڈسٹری آپ کو باہر نکال دے گی۔ اے آئی کا یہی اثر ہے، یہ اوسط درجے کے لوگوں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایف ڈی ای بننے کے لیے کیا ہمیں صرف یہی کتاب چاہیے یا کوئی اور بھی ہے؟ اس وقت اگر مجھے کوئی اور دستیاب کتاب معلوم ہوتی۔ جنید، کیا اس وقت کوئی اور کتاب دستیاب ہے؟ دیکھیں، کتابیں تو بہت ہیں لیکن وہ بہت محدود سرسری تصورات کو چھوتی ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ چیزیں مسلسل بدل رہی ہیں۔ تو کیا کوئی ایسی ارتقاء پذیر کتاب ہے جو مکمل تصویر مکمل تبدیلی کو بیان کرتی ہو؟ میری معلومات کے مطابق جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں دیکھی۔ اسی لیے ہمیں یہ کتاب خود لکھنی پڑی اور پھر اسے ایکو سسٹم میں تبدیل کرنا پڑا۔ اگر کوئی ہوتی تو ہم بس وہی استعمال کر لیتے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ URL لیں اور کلاڈ کوڈ اور چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، کیونکہ ہمارا فیصلہ جانبدار ہو سکتا ہے۔ آخر ہم انسان ہیں، اس لیے ہر کسی کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے۔ اس لیے چیٹ جی پی ٹی اور کلاڈ کوڈ سے پوچھیں کہ کیا ایسی کوئی کتاب دستیاب ہے۔ جب میں نے پوچھا تو جواب ملا کہ کوئی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے پچھلے چند دنوں میں کچھ بدل گیا ہو۔ اگلا سوال براہ مہربانی۔ اگلا سوال، اور سب لوگ کوشش کریں کہ ایک ایک سوال پوچھیں تاکہ سب کو موقع مل سکے۔ جی براہ مہربانی۔ میں سوال پڑھ دیتا ہوں۔ جی سر۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئر کے کردار ریموٹ بھی ہوتے ہیں اور آن سائٹ بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی کمپنی آن سائٹ کے بجائے ریموٹ کو ترجیح کیوں دے گی؟ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، کیا آپ دہرا سکتے ہیں؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی کمپنی آن سائٹ آنے والے کے بجائے ریموٹ ایف ڈی ای کو ترجیح کیوں دے گی؟ یہ پیسے کا معاملہ ہے میرے دوست۔ اگر آپ اس وقت امریکہ میں ایف ڈی ای بھرتی کرنا چاہیں تو کم از کم 6 لاکھ سے 7 لاکھ ڈالر سالانہ لگیں گے۔ اور میں اور آپ 1 لاکھ ڈالر میں کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ 7 گنا فرق ہے۔ لیکن آپ کو اپنے امریکی ہم منصب جتنا ہی اچھا ہونا پڑے گا۔ یہ سب قیمت کا معاملہ ہے اور یقیناً معیار کا بھی۔ سلمان: السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، میرا سوال ایف ڈی ای کے دیرکار اور اس کی وسعت کے بارے میں ہے۔ میری سمجھ یہ ہے کہ تکنیکی مہارتیں بہت اہم ہیں اور ڈپلامنٹ بھی۔ تو ڈیولپمنٹ کی مہارت بہت اہم ہے، ڈپلامنٹ کی مہارت بھی بہت اہم ہے، اور کچھ اور عناصر بھی ہیں جو شاید میں یہاں سن نہیں سکا۔
जैसे इस मखसूस सनत शोबे का डोमेन नॉलेज जहां तैनाती हो रही है। और दूसरा उनसर गवर्नेंस का पहलू है ताकि इदारे में हर चीज हमवार तरीके से चले। और तीसरा उनसर सारिफ के पहलू से मुताल्लिक है। तो आखिर में अब क्लाइंट के लिए हल चाहे कितनी ही खूबी से तैनात करें, आखिरकार क्लाइंट ने ही वो गाड़ी चलानी है, ठीक है ना? तो ये बहुत अहम है कि इदारे के अंदर एक सकाफत कायम की जाए गवर्नेंस के साथ मिलकर, ताकि ये नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज शामिल की जा सकें और इस इदारे की सकाफत का हिस्सा बन सकें। ये कोर्स उन पहलुओं में हमारी कैसे मदद करेगा? सलमान, आप बहुत अच्छे सवालात पूछ रहे हैं। क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकते हैं? आपका पस मंजर क्या है? जी, बुनियादी तौर पर मुझे आईटी में 19 साल से ज्यादा का तजर्बा है और मेरी तवज्जो ज्यादातर आईटी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल पर रही है। इसके अलावा मैं शुरू ही से एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी शामिल रहा हूं, लेकिन जी हाल ही में मेरी तवज्जो आईटी जीआरसी और डिजिटल जीआरसी पर है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक एसडीएलसी के पहलू पर। आप अपने खानदान के लिए, अपनी कंपनियों के लिए जिनके साथ आपने काम किया, और अपने असातिज़ा के लिए बाइस फख्र हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया। अब बात यह है कि आइए अमूदी शोबे से शुरू करते हैं। हमने इस पर बात नहीं की क्योंकि अगर हम पहले 90 मिनट में ही इस पर बात शुरू कर देते तो आप जैसे लोग बहुत खुश होते, लेकिन 95% तलबा पीछे रह जाते। तो हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मुतारफ करवाएंगे, लेकिन पहले उफ़ुकी चीज़ें मुतारफ करवाएंगे। बहुत से तलबा ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी कनेक्टर इंस्टॉल भी नहीं किया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह बहुत अहम होने वाला है। तो अब जैसा कि मैंने दूसरे तालिब इल्म को बताया कि तो अब अगर आप वाकई अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको खुद किसी अमूदी शोबे का माहिर बनना होगा जो इस शोबे के लिए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बनाए। आप फिर इस मखसूस मैदान के किसी माहिर के साथ मिलकर काम करना होगा, जो मलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, ताकि स्टार्ट अप बनाया जा सके दूसरे लोगों के अमूदी शोबे इस्तेमाल करें। ये एक सवाल था। मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो बस इसका उफ़ुकी पहलू इस्तेमाल करें जो हम पढ़ा रहे हैं और जो हमारा सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड बता रहा है। दूसरा क्या था? सवालात बहुत ज्यादा थे, 3 थे। दूसरा क्या था? गवर्नेंस। जी, गवर्नेंस और इस इदारे की सकाफत ताकि सारिफ गाड़ी चला सके। मेरे अजीज भाइयों, मैं हमेशा गवर्नेंस में कमजोर रहा हूं क्योंकि मैं एक डेवलपर हूं। तो क्या आप हमारे तलबा की खातिर, और ये आखिरी सवाल है जो हम ले रहे हैं, तलबा की खातिर वजाहत कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत समझता हूं लेकिन बाकी ज्यादातर तलबा नहीं समझेंगे। जब आप गवर्नेंस कहते हैं तो इससे आपकी क्या मुराद है? जी, तो सबसे अहम बात यह होगी कि चीजों को सारिफ के नुक्ताए नज़र से देखा जाए, न कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के नुक्ताए नज़र से। और जब आप ऐसा देखें तो पूरे इदारे में बहुत से सारिफीन और मुलाजमीन होते हैं, और हतमी मकसद यह होगा कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर आखिर में उन सारिफीन को ठीक तरह से काम हवाले करे ताकि वो इन सिस्टम्स को वाकई मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा करने के लिए इस इदारे में कुछ पॉलिसियां, एसओपीज और फ्रेमवर्क्स होने चाहिए जो इदारे को रिवायती आईटी से डिजिटल आईटी की तरफ मुंतकिल होने में मदद, जो आज कल हो रहा है, और फिर डिजिटल से इदारे के अंदर एआई पर मबनी सकाफत की तरफ। तो जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि स्टीयरिंग कमेटी में, आला इंतजामिया क़यादत की कमेटियों में एआई के हल और कारोबारी मसाइल जिन्हें एआई के इस्तेमाल से हल किया जा सकता है, उन पर वाज़ेह तौर पर बात होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए उन्हीं फॉर्म्स में। तो वहां से ऊपर से नीचे तक पूरे इदारे में एक सकाफती तब्दीली आनी चाहिए। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर शायद ज्यादा राब्ता
बिजनेस एनालिस्ट किस्म के लोगों से करे, डोमेन के लोगों से और साथ ही डेवलपमेंट के लोगों से, ताकि मुस्तकबिल के लिए इल्म भी मुंतकिल हो सके। लेकिन जाहिर है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर नाकाफी रहेगा अगर वो सिर्फ बहुत ज्यादा तकनीकी हो और उसके पास अच्छी गवर्नेंस की समझ या कारोबारी बसीरत ना हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एआई का सारा मामला यह है कि इक़दामात उफ़क़ी तौर पर इदारे के हर शोबे तक ले जाए जाएं, बजाय इसके कि इसे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे तक महदूद रखा जाए। तो जी ये वो चीज़ है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। इसमें एक पहलू रिस्क मैनेजमेंट का होगा और दूसरा पहलू रेगुलेटरी कंप्लायंस का। इन मुख्तलिफ रेगुलेटर्स के हवाले से जो इस सनद पर लागू होते हैं, तो इस सूरत में एफडीई के पास आईटी और एआई से मुतालिक तमाम बड़े खतरात की मुकम्मल बसीरत होनी चाहिए और इसे इन रेगुलेटरी तकाज़ों की भी बहुत अच्छी समझ और मालूमात होनी चाहिए जो इस मुल्क के इस मखसूस शोबे पर लागू होते हैं। समझ रहे हैं ना? मैं यही कहने वाला था। मिसाल के तौर पर बैंकारी में आपको समझना होगा कि अमेरिका में उनका मरकजी बैंक क्या कर रहा है, हमारे मामले में हमारा स्टेट बैंक क्या कर रहा है, तकाजे क्या है, जवाबित क्या है, वगैरह वगैरह। और तीसरा अब का तीसरा सवाल था जी, और आखिरी सवाल यह होगा कि मुझे एक बात समझनी है जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेंडर न्यूट्रल यानी वेंडर लॉक इन के खिलाफ इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म होगा। इस सूरत में मेरा ख्याल है यह तभी मुमकिन होगा जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो। मिसाल के तौर पर अगर पीनावर्सिटी एक प्लेटफॉर्म पेश करे जिसके तहत जब मैं बतौर एफडीई किसी इदारे में जाऊं तो मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कई ओपन सोर्स और मुफ्त वर्जन इस्तेमाल कर सकूं। अल्फाजेंटिक मॉडल्स, ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पर मेरे पास क्लाउड कोड होगा मेरे प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर, मेरे पास ओपन कोड होगा मेरे प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर। डीप सीक भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो जब मेरे पास इस किस्म के मॉडल्स मेरे प्लेटफॉर्म के पोर्टफोलियो में होंगे तभी मैं कह सकूंगा कि अब मैं वेंडर न्यूट्रल हूं और सूरत-ए-हाल के मुताबिक मैं अपने पोर्टफोलियो से मॉडल्स इस्तेमाल करूंगा। क्या हम इसी तरफ जा रहे हैं? आइए इससे कुछ मुख्तलिफ है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। एक और सवाल जो किसी ने लिखा था वो ये कि मैं अपना अमूदी शोबा कैसे मुंतखब करूं। तो हमारे इकोसिस्टम में आपके लिए एक सफ़हा मौजूद है। अपना अमूदी शोबा मुंतखब करें और इसमें तफसीलात मौजूद हैं। लेकिन ऐसा शोबा मुंतखब करना मुश्किल काम है जो आपके कई साल ज़ाया ना करे। आइए पहले अल्फाजेंटिक एआई के माहिर बने और फिर हम इस पर तवज्जो देना शुरू करेंगे। लेकिन मवाद मौजूद है, आप उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहतरमा वानिया, क्या आप मौजूद हैं? जी सर। क्या आप क्लास मुकम्मल करके इख्तिताम कर सकती है और आप अपनी जिंदगी की मिसाल और हर चीज के साथ बहुत अच्छी हौसला अफजाई करने वाली है। उन्हें हौसला दें ताकि वो पढ़ना शुरू करें, वरना इस एआई के दौर में जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। जी जरूर। जब मैंने अपना सफर शुरू किया तो मैं बहुत सोचती थी कि अपनी समत कैसे मुंतखब करूं। तो आपके मामले में एक इजाफी फायदा है कि आपके पास पहले से एजेंट फैक्ट्री की किताब मौजूद है। ये 2 से 3 साल का तहकीकी काम है और हम इसे बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री बदलती है हम इसे बदलते हैं, हम भी इसे तब्दील करते रहते हैं। तो आपके हाथ में एक किताब है और आप इसे कदम ब कदम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और अब आपके पास ज़ट्यूटर एआई भी है जिस पर हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। आप उसकी मदद से हर एक चीज सीख सकते हैं अपनी समझ की सतह के मुताबिक। ये आपको पढ़ाएगा, ये आपका पोर्टफोलियो जानेगा, आपकी सेटिंग जानेगा और आपकी सतह के मुताबिक पढ़ाएगा, चाहे आप इब्तिदाई सतह पर हों, दरमियानी या एडवांस्ड। तो अब आपके पास ना पढ़ने का कोई ऑप्शन कोई बहाना बाकी नहीं रहा।
بہت بہت شکریہ۔ اگلے بدھ کو 8 بجے ملتے ہیں۔ شکریہ۔